تو میں سب سے پہلے ایک ہی موضوع پر بات کروں گا، کفایت اللہ صاحب کے۔ کفایت اللہ صاحب نے یہاں پر کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اس کے اندر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی وہ بدعت نہیں تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وہاں الفاظ کہے ہیں کہ کتنی اچھی بدعت ہے، مطلب بدعت حسنہ، وہ خود کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور کفایت اللہ ثناء ولی صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس بات کو کاٹ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت نہیں تھی، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں اس پر کفایت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یعنی ان کی بھی بات کاٹ کے اپنی رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یہ سوچ کر کی تھی کہ یہ مطلب خود سے ایجاد نہیں ہے، عمل میں کر رہا ہوں، یعنی کہ ایجاد نہیں کر رہا ہوں، خالی لغوی طور پر میں کر رہا ہوں، جبکہ حدیث شریف میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہا تھا کہ یہ میں لغوی طور سے ایجاد کر رہا ہوں، جبکہ یہ الفاظ کفایت اللہ صاحب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ بولے۔ جھوٹ دوسرا یہ بولا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بدعت ایجاد نہیں کی تھی، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں بدعت ہے حسنہ، بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعت انہوں نے ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ دین سے الگ نہ ہو، یہ بدعت کا رد کر رہا ہوں میں، جبکہ یہ الفاظ بھی حدیث شریف میں نہیں ہے، یہ بھی کفایت اللہ صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا۔ اب حدیث شریف میں پچھلی بار اسٹریم میں جب میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کام جس کو دین سمجھ کے کیا جائے تو یہ بدعت ہوتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں ایسے الفاظ نہیں تھے، تو یہ بدعت کی تعریف پر بھی پچھلی اسٹریم میں کفایت اللہ صاحب نے جھوٹ بولا تھا۔ ٹائم ہو گیا آپ کا ٹائم ہو گیا، بات مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ تھوڑی وضاحت کر دینا۔ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ بول رہے ہیں کہ جب آپ بول رہے ہیں کہ جب حضرت، آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ حضرت عمر نے، آپ یہ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ یہ بدعت اچھی ہے تو پھر آپ اس کو اچھی بدعت کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ یہی آپ بول رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب آپ کیا بولتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کا جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے، میں الحمدللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کو یعنی سنن نبی داؤد کی جو وہ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ حدیث شریف جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی اچھا کام ایجاد کرے تو اس کو ثواب ہوگا، اس کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے بات کی تعویل اگر میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک منٹ نہیں، آپ کو صرف ایک بات کا جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بولنے دیں نا، آپ مجھے بولنے دیں، آپ مجھے بولنے دیں۔ ساری بدعتیں جواب دے رہا ہوں، پہلے یہ بتائیے، ساری بدعتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ یہ بتائیے ساری بدعت گمراہی ہے کہ نہیں؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، سنیں تو صحیح۔ نہیں، میرے سوال کا جواب دیجیے نا، ساری بدعت گمراہی ہے کہ نہیں؟ اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح، تفصیل سے دے رہا ہوں، اپنے کہنے سے نہیں دے رہا ہوں۔ یا تو بولو ساری بدعتیں گمراہی ہیں، یا تو بولو ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، دو میں سے ایسے بات نہیں ہوتی، یا ساری ایسے ہی بات ہوتی ہے۔ آپ نے جو بات کی نا وہ ایسے ہی بات کی ہے، تو میں بھی ایسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری بدعتیں گمراہی ہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا نہیں ہیں؟ وہی جواب دے رہا ہوں نا، سنیں تو صحیح آپ۔ نہیں، ارے بھائی جواب دو، ایک لائن میں جواب دو نا پہلے آپ، پھر اس کی تشریح کرو۔ آپ ایک لائن میں پہلے جواب دے دو، پھر اس کی تشریح کرو۔ ساری بدعتیں گمراہی ہوتی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہوتی؟ آپ تفصیل کرو، جواب دے دو کہ ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہوتی ہیں، اس کی دلیل یہ۔ میں آپ کو دلیل دینے سے نہیں روک رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں آپ پہلے جواب دے دو ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، پھر اس کی تفصیل کرو آپ۔ بالکل میں وہی جواب دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی حدیث شریف جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، اس کا جواب دو پہلے، پھر اس کی دلیل۔ ارے امام نووی نے کہا، ابن حجر نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا، وہ میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، ایک بار یہ بتا دیں، پھر اس کی دلیل دیں آپ کہ کہاں سے دلیل لا رہے ہیں، پھر میں اس آپ سے سوال۔ ارے بھائی میں وہی دلیل دے رہا ہوں، آپ روکیں تو پہلے جواب دو، پھر جواب دیے بغیر وہی دلیل دے رہا ہوں۔ پہلے ہم سمجھے تو صحیح کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ساری بدعتوں کو آپ گمراہی مانتے یا نہیں مانتے، پھر دلیل دیجیے۔ پہلے
پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے میرے بھائی، پھر دلیل دی جاتی ہے نا. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہے نا؟ الحمدللہ مجھے معلوم ہے. تو ہاں تو میں وہی تو جواب دے رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح. ہاں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی وہ حدیث شریف کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جواب تو دو، ساری چلیے بدعتیں چھوڑیے، گمراہی آپ مجھے پتا نہیں سنیں گے، ساری بدعتیں مجھے گمراہی معلوم ہے کہ آپ نہیں سنیں گے کیونکہ آپ پھنس جائیں آپ گے. کو کچھ بھی نہیں بولنے دیں گے نا. آپ یہاں پر زید صاحب یہاں ناانصافی ہو رہی ہے، آپ روکیں تو تھوڑا ان کو، اس طرح بات ہونی چاہیے نا. یہاں آپ کے لیے ناانصافی کر رہے ہیں. اسٹیج نہیں سچا ہے. آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ سوال کر رہے ہو کہ ہم نہیں جواب دیں گے تقریر نا، نہیں کر تو رہا ہم ہوں سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب دو. تو ہم پوچھ رہے ہیں میں ساری بدعتیں اسی کا گمراہی ہے جواب کیا؟ دے رہا ہوں یار. آپ نے کہا کہ حضرت عمر پر جھوٹ بولا حضرت شیخ کفایت اللہ نے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ثابت ہے، فرمایا کوئی کل ثابت کر دے، بدعت ضلالہ. اعلان تو کر رہا آپ ہوں میں. جواب دو نا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہے کہ نہیں ہے. آپ اتنا بڑا دعویٰ کر کے چلے جاؤ کہ شیخ کفایت نے حضرت عمر پہ جھوٹ تو بولا ہے، آپ اور جواب آپ لے کچھ ہی بھی کہاں بول کے رہے چلے ہیں جاؤ. جناب؟ تو آپ پھر آپ پوچھیں گے جناب نا، آپ جواب نہیں کر پوچھیں رہے گے ہیں، نا کہ کہاں اللہ لے رہے کے ہیں آپ رسول نے جواب؟ فرمایا ساری بدعتیں گمراہی. زید اتنا صاحب ڈر آپ کیوں یہ ہے بھائی؟ ناانصافی کر رہے ہیں، اس کو ایک آپ لائن میں ہینڈل جواب کر دو رہے نا. ہیں تو ان کو آپ کو آپ ایک خاموش منٹ کریں. ملے گا. آپ یہ بول دو، ارے میں آپ کی مرضی، آپ یہ میں آپ بول کی دو مرضی کہ سے جواب ساری نہیں دوں گا. بدعتیں گمراہ. تو ہم آپ کی مرضی سے جواب دیں گے؟ آپ الزام لگا کے رکھ دیں گے کہ شیخ کفایت نے انہیں جھوٹ بول دیا ہے. خاموش، ارے تو میں جواب دے تو رہا ہوں، خاموش تو رہیں. آپ کو دلیل دینے سے یہ فالتو کی بات کر رہے ہیں یہ. ہاں ہاں سنو تو، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو بات کریں گے ہم لوگ. دیکھو وہ آپ کو دلیل دینے سے روک نہیں رہے. آپ کو جو دلیل دینا ہے نا وہ ہم لوگ وہ سب جانتے ہیں. جو آپ بولنے والے ہیں نا وہ دینے سے روک نہیں رہے ہیں. تو آپ اگر نہیں، اپنا عوام جان لے گی نا میں بولوں گا تو. بھائی پہلے اپنا موقف بتاؤ گے پھر دلیل دو گے نا، کہ موقف بتا نہیں رہے دلیل پہلے دے دو گے. آپ خاموش ہیں سرفراز بھائی. پہلے موقف بتا. نہیں ایسا کیسے خاموش ہے بھائی؟ آپ پہلے بتا دو آپ کا اسٹینڈ کیا ہے، موقف کیا ہے، پھر اس کی دلیل دو نا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ارے گمراہی میں ہے. وہی آپ بتا دو جواب کہ دے آپ رہا کیا ہوں، آپ بولتے ہو، ہر لے بدعت کیوں نہیں گمراہی رہے ہے کہ نہیں جواب؟ ہے. ارے بھائی ارے میں سن تو وہی رہے جواب دے رہا لیکن ہوں. آپ جواب دو گے تو سنیں گے نا. جواب ہی نہیں دے رہے آپ، یہاں وہاں کی بات کر رہے ہو. ارے آپ تو آپ جواب دو نا. سنیں گے تبھی تو جواب دوں گا. آپ میوٹ کر کے بیٹھے، صرف 2 منٹ دیں مجھے، آپ اسی میں جواب دے دوں نہیں گا. ایسے یہ کوئی تقریر کا آپ کے لیے اسٹیج سجا ہوا ہے کہ آپ آگے تقریر کرو گے 2 منٹ میں سنوں گا آپ کی. آپ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دو، پھر اس کی دلیل دو. کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ آپ کی جو کیا ہر میں بدعت گمراہی ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کے چہرے پہ مجھے گھبراہٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو میں جواب دوں گا آپ پھنس جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ جواب دیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. یہ بولنے کا دور ہے بھائی. میں یہاں کیا، میں کیا یہاں پہ بھائی میں آلو تو بیچنے چھوٹا آیا سا ہوں یہاں سوال پہ؟ کر رہا ہوں نا. شیخ کفایت نے کیا بولا؟ میں کپڑے ہر بدعت بیچنے نہیں گمراہی آیا ہوتی یہاں ہے. پر. شیخ کفایت نے کہا ہر ارے بدعت تو آپ گمراہی ہوتی ہے. خاموش آپ بتاؤ نا رہے، ہر دے بدعت تو رہا ہوں نا گمراہی ہوتی ہے کہ جواب. نہیں ہوتی ہے. ارے جواب دے تو رہا ہوں. میں شیخ لے کفایت، کہاں آپ رہے ہیں کس بات پہ بحث کر رہے ہو ہم سے؟ آپ ہم سے کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ کس بات پہ بحث کر آپ رہے ہو؟ سن ہی موضوع نہیں کیا ہے رہے ہو. ہماری بحث کا؟ آپ موضوع کیا ہے ہماری سن بحث ہی کا؟ نہیں رہے ہو. ہاں ارے بھائی سن رہا موضوع ہوں نا، بدعت کچھ ہے، تو بولو نا. کفایت اللہ صاحب نے جو جھوٹ باندھا ہے وہ موضوع ہے. موضوع ہے کہ ہر گمراہی بدعت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہر کیا بدعت لکھا ہے گمراہی وہاں ہوتی ہے. پر؟ آپ کیا تم نے کہتے ہو؟ کیا لکھا ہے آپ کیا وہاں پر؟ کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ تو چلو ٹھیک ہے، تم ہم کہہ رہے ہو ہر ہیں بدعت گمراہی ہوتی ہے. گمراہی ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ساری عوام سے میرا یہ کہنا، سارے لوگ سنتے رہنا، انہوں نے کہا ہے ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. ہاں اور بدعت کی تعریف ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وہ کیا ہوتی ہے ارے بدعت کی بھائی تم تعریف. پہلے بتاؤ تو صحیح، ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. پہلے اپنا بدعت دعویٰ تو کہتے پیش کس کرو. ہیں، تھوڑا وہ ہم بھی نے بتا اپنا دو. دعویٰ، ارے ہم نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہر بدعت ٹھیک ہے، گمراہی میں ہوتی ہے. بتا آپ دیتا بتاؤ ہوں. نا. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بدعت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے ان لوگوں کے ہر نزدیک بدعت کہ گمراہی ہوتی ہے کوئی کہ بھی نہیں ہوتی؟ بدعت تعریف ہم اچھی پوچھ نہیں رہے ابھی. ہوتی. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے کہ ارے نہیں جب ہوتی لوگوں ہے؟ کو یہی نہیں معلوم ہوگا، جب لوگوں کو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، تب تک سمجھیں گے کیسے؟ لوگوں کو پتا ہے. میں یہ آپ کہہ یہ رہا ہوں کہ بتاؤ آپ، ہر بدعت، اچھا جو ارے آپ کو مجھے بتاؤ یہ بولنے بتاؤ کیوں ہر نہیں دیتے بدعت بھائی؟ گمراہی. ارے تو آپ دعویٰ پیش کرو نا. آپ آپ مجھے کچھ بھی بولنے بولو گے کیوں تو نہیں تھوڑی دیتے؟ سنیں گے. آپ دعویٰ پیش کرو ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہر ہو کہ بدعت شیخ گمراہی کفایت ہوتی نے ہے. حضرت عمر پہ جھوٹ بولا، تو آپ بولو ٹھیک نا ہے، کہ ہر بدعت چلو گمراہی ٹھیک ہوتی ہے. کہ نہیں ہوتی ہے. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری اذان لگائی اور جو آپ نے عمر اللہ کے فاروق رسول رضی پہ اللہ کیوں تعالیٰ جھوٹ عنہ نے کرا کہا بھائی؟ یہ اچھی بدعت ہے، آپ نے اللہ کے لگاؤ رسول پہ ان جھوٹ پہ کرا. اللہ فتویٰ کے لگاؤ. رسول بولتے ہیں ہر بدعت عمر گمراہی ہوتی ہے. فاروق آپ رضی کہہ رہے اللہ ہیں ہر تعالیٰ بدعت عنہ پہ گمراہی نہیں فتویٰ ہوتی. لگاؤ. آپ میں نے اللہ تو کے ابھی رسول کہا پہ ہی جھوٹ نہیں کر رہے ہیں. ہے. اللہ کے رسول نے کہا حضرت کہ عمر ہر پر بدعت آپ فتویٰ گمراہی لگا ہوتی ہے. رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے گمراہی کی، بدعت کا انہوں نے الفاظ یوز کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب گمراہ ہو گئے تھے معاذ اللہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. تو کیا انہوں نے گمراہ کام کیا تھا، گمراہی والا کام کیا تھا؟ ایک منٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے.
ہم کہہ رہے ہیں تم نے کہا ہے آپ ہی، اللہ کے رسول نے کہا اس کا تو جواب آپ اللہ کے رسول اس کا جواب نہیں اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اگر ایسے ہی جھوٹ کرنا بولتے ہیں تو جھوٹ کرنا بولتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول پہ جھوٹ کر رہے ہیں. نہیں اس کا جواب انہوں نے دے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا, اس کا جواب انہوں نے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ لگایا ہے گمراہی کا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے گمراہی کا فتویٰ لگایا. آپ بول دو پھر میں بولتا ہوں. زید صاحب اور تمام عوام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گمراہی کا فتویٰ لگایا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھی بدعت ہے اور یہ کہہ رہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, تو انہوں نے ان کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ فتویٰ لگا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ کو کچھ لگا بھی نہیں ہے فتویٰ لگاتے ہوئے, اور میرا جواب آپ سن ہی نہیں رہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی جواب دے دیا ہر بدعت کا اچھی بدعت بھی ہوتی ہے. آپ مجھے بولنے دو, آپ مجھے بولنے دو, آپ بول رہے ہو نا. حضرت شیخ کفایت نے نعمت البدعۃ حاضی کی تعویل کی, پھر بھی یہ بول رہے ہیں کہ یہ شیخ کفایت حضرت عمر پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تعویل کر رہے ہیں, تو یہ بھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا. اللہ کے رسول نے کل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, تو اب اگر یہ تعویل کریں کہ صحیح مسلم میں یہ ہے, سنن نسائی میں روایت ہے, تو تعویل آپ بھی کر رہے ہیں نا. اگر حضرت عمر کی تعویل کرنا بات کی یہ حضرت عمر پہ جھوٹ گڑنا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تعویل کرنا اللہ کے رسول پہ بھی جھوٹ گڑنا ہے. بھائی یہ ایک بات موضوع ہو رہی ہے, اس پہ آ کر کے بات کریے نا. آپ کھٹ سے آ کر کے فتویٰ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ آپ بولو کہ شیخ کفایت نے جو تعویل کی وہ تعویل صحیح ہے غلط ہے, اس پر بات کر لیں. پر آپ بول رہے ہو شیخ کفایت نے حضرت عمر پہ جھوٹ گڑ دیا, تو ایسے تو آپ نے بھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ گڑ دیا. آپ بار بار یہ بول رہے ہو کہ آپ نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. ارے بھائی ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ, یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو آپ تو پھر یہ مت بولو کہ شیخ کفایت ہے, شیخ سرفراز بول رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے, آپ بولو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کی کہہ دیا کہ گمراہ ہے. آپ اگر حضرت عمر کی, حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویل کر سکتے ہیں, اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں دوسری حدیثوں سے لا کر کے کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا یہ مطلب تھا, تو شیخ کفایت نے بھی تو یہی بتایا بھائی کہ حضرت عمر کے کہنے کا یہ مطلب تھا. اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی تعویل کر رہے ہیں, اپنا اس کا ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں دوسرے سیاق و سباق کو سامنے لا کر کے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول بھی جھوٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کو جھوٹ کرنا بولتے ہیں کہ حضرت عمر کی قول کی ہم تعویل کریں جھوٹ کرنا ہے, تو آپ بھی اللہ کے نبی سے جھوٹ کر رہے ہیں. تو بھائی جو موضوع ہے اس پر بات کر لیں. آپ یہ جھوٹ کر رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں, فتویٰ لگا رہے ہیں, یہ آ کر کے یہاں پہ الزامات مت لگائیے, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. چلیے اب آگے بڑھائیے بات. امن علی بھائی, آپ نے شیخ سرفراز کا پورا آرگیومنٹ سنا, امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات. اب ہمیں آپ سے کوئی سینسیبل آنسر چاہیے آنے کے بعد, مطلب کہ جو بات کہی گئی اس کو آپ سمجھ کر کے جواب دیجیے گا. ہاں امید کرتے ہیں آپ اس کو سمجھ کر کے جواب دیں گے. جی 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 میں الحمدللہ وہ سوچ سمجھ کے ہی جواب دوں گا. ایک منٹ کفایت اللہ صاحب, ایک منٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ انہوں نے میرے اوپر جھوٹ بولا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تعویل کی, جب تک میں نے یہ الفاظ تک یوز نہیں کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تعویل کی. ارے ہم الحمدللہ تعویل نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کے یہ کام کیا یا وہ سوچ کے یہ کام کیا, یہ شیخ کفایت اللہ صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا تھا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنو یار میری بات پوری ہو جانے دو. آپ سنو ارے میری بات تو پوری ہونے دو, آپ دینا جواب. ہاں اسی کا جواب دینا, پہلے میری بات پوری ہونے دو, اسی کا جواب دینا. ارے آپ مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ مطلب یہ اسٹریم جو یہاں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ ڈسکشن کے لیے ہو رہی ہے نا. ارے پہلے میری تو بات مکمل ہو جانے دو, میری بات مکمل ہونے دو. میں ابھی ثابت کروں گا کہ آپ نے بولا ہے, ابھی ثابت کروں گا, ٹینشن نہ لیں. آپ 2 منٹ رک جائیں, خالی 2 منٹ. بھائی اس حساب سے تو اللہ کے رسول نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے, تم بول رہے ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی سے بتاؤں گا آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتاؤں گا. ہر بدعت گمراہی ہے, یا تو بول دو غلط کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح کہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے. بتاؤ اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے یا غلط کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بتاؤں گا میں کہ انہوں نے کس بدعت کو کہا ہے. ٹینشن مت لو. بدعت گمراہی ہے, تم بتاؤ اللہ کے رسول نے صحیح کہا یا غلط کا.
अभी आप लोग बोले थे, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे। रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है। तुम बताओ, देखो इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। तुमने तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुमराह साबित कर दिया। तुम बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा है? अरे जैद साहब इनको छुपाए ना, मुझे बोलने तो दे, ये खाली अकेले रेस में दौड़ते रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है हर बिदअत गुमराही है, उसका जवाब खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया है। अल्लाह के रसूल को जवाब दोगे? पहले ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा है? जवाब दे दिया है हमें, उन्होंने अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? इतनी जबान से हिम्मत नहीं है बात निकाल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है, अल्लाह के रसूल का दावा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा फरमान बयान करें ना, दूसरी हदीस भी बयान करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुमराही का काम किया। अल्लाह के रसूल ने कहा है हर बिदअत गुमराही है, पहले ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा? ये मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले अपनी जबान से एक बार ये नहीं बोल पाते कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। एक हदीस मान के और हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल की हदीस सही नहीं होती है। अल्लाह के रसूल ने कहा है हर बिदअत गुमराही है, तुम ये बताओ ए बरेलवी इंसान, क्या अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें मानता हूँ। तुम्हारी तरह एक हदीस को मैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुमराही का फतवा नहीं लगाऊंगा। ये हदीस मानते हो कि नहीं मानते हो? अल्लाह के रसूल ने कहा कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, क्या अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? अगर आप जवाब देने की हिम्मत नहीं तो चले जाइए यहाँ से। भाई आपने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुमराही का फतवा लगाया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अजान इजाद की मोहब्बत की उसका गुमराही का फतवा लगाया आपने। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हदीस को बोल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। ये तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत है, ये तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत है। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम बोल दो अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। बात खत्म हो गई, तुम्हारी सारी पोल खुल गई भाई यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुमराही का फतवा इसको खारिज कर रहे हैं, खाली टाइम ज़ाया कर रहे हैं। खारिज नहीं करें, मेरा जवाब सुने आप, खाली यहाँ लोग गुमराह नहीं कर सकते। रुको अमन भाई, मैं आपको मौका दूंगा, रुको। अभी देखो एक टॉपिक है ना वाजे हुआ यहाँ पर कि आप ये बात को मानने तैयार नहीं थे कि कुल्लु बिदअतिन दलाला। आपने कहा हम सब हदीसें मानते हैं, सब हदीसें मानते हैं, लेकिन इस हदीस को आप मानने तैयार नहीं थे। आप एक बार 50 बार बोल दिए, शेख सरफराज ने शायद एक बार आपने नहीं कहा कि हाँ हम मानते हैं कि सारी बिदअतें गुमराही है, साथ में हमारी ये भी मानते हैं। बोल दो ना दूसरी जो हदीस मानते हैं, वो अभी आपको मौका दूंगा मैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। पहला टॉपिक हो गया, मैं ज़ैद भाई मैं वो क्लियर कर दूं कि इस शख्स ने इल्जाम लगाया ना कि मैंने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को गुमराह कहा। मैंने कहा गुमराह कहा? और ये जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये अच्छी चीज है, नई चीज है, हमने ये कहा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे इस्तिलाही बिदअत के माने में नहीं कहा, लोगी के माने में कहा। मैं सही बुखारी से एक और हदीस देता हूँ कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्तिलाही माने में क्या क्या इस्तेमाल करते थे। जैसे सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3700 इसमें उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या मज़कूर है जब उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद वो शहीद हो गए थे। हमले के बाद उनसे बातचीत हो रही थी, तो जो अजमी गुलाम था उसने अजमी गुलामों के बारे में, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजमी गुलामों के बारे में कहा, क्या कहा कि इंशीता कतलना, कि अगर आप चाहें तो हम इनको कत्ल कर देते हैं, अजमी गुलामों को हम कत्ल कर देते हैं अगर आप चाहें। क़ाल कज़बता, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कज़बता। अल्फाज क्या है? कज़बता। क्या उसका कोई तर्जुमा करेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो? यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु फरमा रहे कज़बता। कज़बता का मतलब तुम्हारी ये राय ठीक नहीं है। यहाँ की कज़बा का लफ्ज ये झूठ के माने में नहीं है, ये एक अलग माने में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि सहाबा को हम झूठा बोल दें कि देखो उमर इब्न खत्ताब ने इब्न अब्बास को झूठा कहा है, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ कज़बता सही बुखारी में मौजूद है। जैसे सही बुखारी में निअमल बिदअत कह दिया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो हम ही नहीं कहते कि वो इस्लाही माने में कहा, वो नई चीज के माने में कहा, लुग़वी माने में कहा। तो ऐसे लुग़वी माने में कज़बता बोल दिया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इसका मतलब ये नहीं कि झूठा बोल दिया। आप कहें कि नहीं, जो कहते हैं सहाबा सबके सब सच्चे हैं, ये बात गलत है, यहाँ तो झूठा बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ झूठा नहीं बोल रहे हैं,
यहाँ कज़बा का वो माना नहीं है जो झूठ का माना होता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि झूठ बोलना जो है गुनाह का काम है, झूठ बोलना ये जहन्नम में ले आता है, उस माने में झूठा नहीं कहा। तुम्हारी इसलिए कोई भी तर्जुमा उठा के देखे वो ना मुनासिब बात है, यानी तुम्हारी राय गलत है, तुम्हारी बात गलत है, लेकिन यहाँ कज़बता का मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे ही जब ये तरावी की बात आई तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको अमल के एतबार से नया कहा है, ये नहीं कहा है कि हम बना रहे हैं। ये शख्स खुद अगर ये समझ रहा है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको वजूद के एतबार से नया कहा, तो ये नालायक खुद झूठ बोल रहा है। ये उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पर खुद झूठ बोल रहा है, क्योंकि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये दावा नहीं करे कि हमने इसको बनाया, ये नई चीज है, हम इसको ला रहे हैं। ना 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 ना, ये उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उसको इजाद नहीं किया है, उसको अमल में लाया है। इसलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब अमल में ला रहे हैं, नबी की बात को ला रहे हैं, तो उसको अगर कह रहे हैं बिदअत, तो ये लुग़वी माने में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु को कज़बता कह रहे हैं, तो वो लुग़वी माने में, इस माने में नहीं कि झूठा बोल रहे हैं। तो ये तो जो है अहले अरब में मारूफ बात है, साहबा में मारूफ है। खुद मैंने उमर फारूक रज़ियल्लाहु से मिसाल दे दिया कि किस तरह से वो एक लफ्ज को लुग़वी माने में इस्तेमाल करते थे। बाकी जो नबी की बात है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, वो पत्थर की लकीर है। इनके सारे ये क्या, इनके चेले चपाड़े सब जो है ये रगड़ते मर जाएंगे एड़िया, लेकिन इसका इनकार नहीं कर सकते। आप सोचिए कि कितने अफसोस की बात है, उससे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि नहीं कहा है। उस बंदे के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो बोल दे सही कहा है। मतलब ये कितने ढीठ हो गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के मामले में। अल्लाह के रसूल की एक हदीस पेश की जा रही है जिसका सही होना भी कोई मुख्तलफ ही नहीं है, फिर भी उसके अंदर हिम्मत नहीं कि वो बोल देगी सही कहा। अच्छा, अगर ये मान ले कि हजरत उमर ने उसको बिदअत कहा है और वो बिदअत ही है इस्तिलाही माना में, इसका मतलब तुम कह रहे हो सहाबी बिदअती है? मतलब आप इस स्ट्रीम में आकर के ये साबित करना चाह रहे हो कि सहाबी बिदअती है? तो एक सहाबी को बिदअती बोलना, ये आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या उनकी तौहीन कर रहे हैं? अगर आप ये कहें कि बिदअत यहाँ पर लुग़वी नहीं इस्तिलाही माना में, तो इसका मतलब आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि सहाबी बिदअती है। तो सहाबी को बिदअती बोलना ये सहाबा की तौहीन है या सहाबा की तकरीम है? इतनी सी बात इनके समझ में नहीं आती कि अगर किसी सहाबी से आप बिदअत का सबूत देंगे तो इसका मतलब आप सहाबी को बिदअती साबित करना चाह रहे हैं। और इनका सारा जोर इसी पे है, ये अपनी बिदअत से तौबा नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए किसी सहाबी को ही बिदअती क्यों ना करार देना पड़े। ये इतने ढीठ हैं, बिदअत के मामले में इतने जिद्दी हो गए ना कि अपनी बिदअत नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसको साबित करने के लिए किसी सहाबी को ही बिदअती ना करार देना पड़े। अल्लाह इनकी हालत पर फरमाइन को हिदायत दे। अच्छा, मैं फिर वाज़ेह कर देता हूँ कि इस शख्स ने इल्जाम लगाया मुझ पे। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, बस एक मिनट। शेख सरफराज, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक क्लियर सवाल बोले कि अगर आप ये मानते हैं तो ये कहिए, मतलब कि नंबर 1 तो इकरार करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये कुल्लु बिदअतिन दलाला को मैं मानने तैयार हूं। हाँ, सारी बिदअतें गुमराही है। भले ही वो आपने जो एक्सप्लेनेशन देना है हम उनको मौका देंगे अभी 2 मिनट, ताकि उनके साथ इंसाफ रहे वो, और कोई वो उस बारे में कोई मिसकोट नहीं कर सके। तो यहाँ पर बात ये है कि आप इनको पॉइंटेड सवाल पूछिए कि अगर आप ये मानते हो तो ये आप इस तरह से भाई हमने क्या उनसे कहा? हमने कहा भाई, हमने कहा हर बिदअत गुमराही है, हमने उसकी दलील दे दी। तुम अपना मौक़िफ़ तो पेश करो, हर बिदअत गुमराही है कि नहीं है। मैंने पहली बात क्या शुरू हुई, इन्होंने कहा कि शेख किफायत ने हजरत उमर को झूठा बोला, हजरत उमर पर झूठ गढ़ा। क्यों? क्योंकि हजरत उमर ने कहा था निअमतिल बिदअत, और उसका मतलब इन्होंने बयान कर दिया। तो मैंने काउंटर में यही पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, तो अब वो भी तो उसका मतलब बयान कर रहे हैं ना। अगर अल्लाह के नबी की किसी कौल का तावील करने से, उसका मतलब बयान करने से कि उसका मतलब ये है, वो छूट नहीं होता है। तो हजरत उमर की तरह के बारे में भी हजरत शेख किफायत ने यही कहा है। पहली बात तो मैंने ये रखी। फिर बात ये कि भाई बिदअत गुमराही, हर बिदअत गुमराही होती कि नहीं होती है? हमने कहा हर बिदअत गुमराही होती है, हमने दलील दी कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप इसको मना कर दो, आप एक मौक़िफ़ पेश करो पहले कि आप हर बिदअत को गुमराही मानते हो कि नहीं मानते हो। आप पहले बोल दो हर बिदअत को गुमराही मानते हो तो उसकी दलील दे दो। आप बोलते हो हर बिदअत को गुमराही नहीं मानते हो, अपना स्टैंड दो, उसके बाद दलील दो ना। 1 मिनट 2 मिनट दलील दो, इनको 2 मिनट दे दें, लेकिन पहला जुमला उनका दावा होना चाहिए कि दलील किस बात की दे रहे हैं। पहले दलील नहीं पेश करें, पहले दावा कर लेंगे कि आप दावा, ये हमारी दावे को आप नहीं मान रहे हैं ना। हम कह रहे हैं हर बिदअत गुमराही है, आप कह दो मैं इस दावे को नहीं मानता हूं, फिर उसकी दलील दो, या कह दो मैं इस दावे को मानता हूं, तो बसना ही नहीं है। तो हमने दावा किया है हर बिदअत गुमराही है, या तो आप इसको रद्द करके इसकी दलील दे दो, या तो इसको मान लो, 2 में से एक बात है। यही तरीका होता है बात करने का। तो चलिए आप उसको अब बात कर लीजिए आगे। ठीक है, तो मैं अमन भाई को मौका दे रहा हूं। अब यहाँ पे मसला ये है ना कि हम पूरी स्ट्रीम सिर्फ एक भाई को नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर उनको 2 मिनट में दूंगा, फिर शेख सरफराज अपना 2 मिनट का कमेंट देंगे,
जरूरत लगी तो 1-1 मिनट दोनों को एक और बार देंगे, बस इसके अंदर फिर हम डिस्कशन को एंड कर रहे हैं। तो चलिए अमन भाई, आपको 2 मिनट्स दी जा रही है, आपके सामने क्लियर बात रखी गई है, उम्मीद करता हूं कि आप क्लियर जवाब देंगे इंशाल्लाह। आपका टाइमर स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि यहाँ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, सिर्फ खुद ही बोल रहे हैं, स्ट्रीम में मेरा आने का कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद में मैं अपनी बात जो मेरी थी, मेरे ऊपर झूठ बांधा गया कि मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मैं ताबील कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुनन अबी दाऊद की हदीस शरीफ में फरमाया कि कुल्लू बिदअतिन दलाला, इसका जवाब खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दे दिया है। उन्होंने ही, हम दोनों हदीसें मानते हैं, आपकी तरह एक हदीस नहीं मानते, एक हदीस पे अमल करके और सबको गुमराह नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इसका जवाब दे दिया मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ से। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह उसकी शरह में कहते हैं कि हर बिदत बुरी बिदत नहीं होती, अच्छी भी होती है। ठीक है, इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में कि किसी ने अगर कोई नया काम ईजाद किया, अच्छा है तो उसको सवाब मिलेगा। अब दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि मैंने अरबी में पढ़ दे वही बात। रुके पहले, रुके फिर अब मेरे बीच में ना बोले कि इन्होंने कहा किफायतुल्लाह साहब ने कि मैंने क्या झूठ बोला हजरत उमर पर। तो इन्होंने ये झूठ बोला कि इन्होंने कहा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लुग़वी मायनों में समझते थे, जबकि हदीस में ये अल्फाज नहीं है। और दूसरा झूठ ये था कि उन्होंने ताकि लोग दीन से बदजन ना हो, दीन बरकरार रहे, इसलिए ये काम किया। ये भी अल्फाज नहीं है हदीस शरीफ में, ये दो झूठ बोले। और फिर पिछली स्ट्रीम में भी इन्होंने यही कहा था कि हर बिदअत गुमराही है, और इस स्ट्रीम में भी इन्होंने कहा है कि हर बिदअत गुमराही है। अब मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल, क्योंकि तुमने भी अपनी जुबान से ये कहा है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लुग़वी बिदअत की है, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज नहीं है वहां पर मौजूद कि मैं लुग़वी बिदअत कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कितनी अच्छी बिदअत है, और तुमने कहा वो लुग़वी बिदअत है। बिदअत तुम भी मान रहे हो, टाइम खत्म हो गया आपका। जैद भाई मुझको भी 2 मिनट दे दीजिए। आपका टाइम भी 2 मिनट। पिछली गुफ्तगू में मैंने इनसे कहा कि पहले ये बता दें हर बिदत को गुमराही मानते कि नहीं मानते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर बिदत गुमराही, हम कहते हैं हर बिदत गुमराही है। अब ये दलील दे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि बाज़ बिदतें गुमराही नहीं होती हैं। जो हदीस वो पेश करें, उस हदीस के अरबी अल्फाज पेश करें कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो दीन में बिदअत ईजाद करे, बिदअत का लफ्ज़ का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिदअत ईजाद करे, अगर ऐसा लफ्ज़ का है तो लाओ दलील लेकर के दो कि अल्लाह के नबी ने कहा है। ये उर्दू तर्जमा कर रहे हैं, उसकी अरबी इबारत क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी हदीस क्यों नहीं बता रहे हैं हदीस किस मामले में, क्योंकि अगर पूरी हदीस बता देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो पहली बात तो ये हदीस के अल्फाज पेश करें अरबी में, दूसरा ये कि पूरी हदीस पेश करें कि अल्लाह के नबी ने वो बात किस पस मंजर में कही थी, जिस काम के लिए कहा था, क्या वो बिदअत थी। ठीक है, आप अपना टाइम ले लें फिर। ये समन भाई, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ अभी। ठीक है, मेरी लास्ट की बात रह गई थी, मैं 1 मिनट नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि तुमने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुमने खुद माना है। सवाल आपका हो गया, आप उसका जवाब दीजिए। आप ऐसा नहीं कि आप 4 सवाल करते रहेंगे, हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे। नहीं ज़ैद भाई, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये कुछ भी आते हैं बोल के चले जाते हैं। जो सवाल हो रहा है उस पर बात करिए ना, आप आगे क्यों दूसरे मौजू पे जा रहे हैं भाई। हमने कहा हर बिदअत गुमराही है, आप या तो बोल दो हर बिदअत गुमराही है, या नहीं बोल रहे हर बिदअत गुमराही है तो दलील दो कि हर बिदअत गुमराही नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा कि बाज़ बिदअतें गुमराही नहीं है। आप दलील दो इस बात की कि अल्लाह के नबी ने कहा है। आप कहते हो आप सारी हदीसें मानते हो ना, तो हम तो एक हदीस मान रहे हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। आप वो दलील दो जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन में नई बिदअतें ईजाद की जा सकती हैं। कौन सी हदीस है जिसमें यह है कि दीन में नई बिदअतें ईजाद की जा सकती हैं? यहाँ वहां मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बेर बैग स्टेज पे मत डालो, मेरी बात तो मुकम्मल। अब मेरे मिनट में आपने मुझे बैग स्टेज पे डाल के खुद बोल लिया, क्योंकि आप यहाँ वहां की बात कर रहे हो ना, हमारे पास इतना आपको एंटरटेन करने का टाइम नहीं है। शरीफ है तुमने आप खामोश रहे। नहीं, मैं खाली एक बात करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि तुम बेर यहाँ बयान कर रहे हो, कुल्लू बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। इस हदीस शरीफ में ये नहीं है कि लुग़वी बिदअत गुमराही नहीं है, इस्तिलाही बिदअत ये गुमराही है। तुमने कहा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लुग़वी बिदअत की थी, तो यानी कि तुम भी मान रहे हो कि उन्होंने बिदअत की थी, और तुम कह रहे हो हर बिदअत गुमराही है। या तो तुम हदीस शरीफ से ये दिखाओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि लुग़वी बिदअत अलग होती है, इस्तिलाही अलग होती है। अभी तुम बोल रहे थे कि इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत ईजाद करने का, वो दलील लाओ ना, कहाँ गायब हो गए भाई? दलील लेकर के आओ। इस्लाम में बिदअत ईजाद करने की दलील दे रहे थे, नहीं यहाँ वहां कहाँ भाग रहे हो भाई? जो मौजू पे बात में जवाब नहीं मिलता, आप यहाँ वहां दूसरे मौजू पे चले जाते हो। एक मौजू पे बात शुरू हुई, उस मौजू पे रहो। आप कह रहे थे इस्लाम में नई चीजें ईजाद करने की इजाजत है, सही मुस्लिम की रिवायत है। तो कौन सी सही मुस्लिम की रिवायत है? लाओ, कौन सी सही मुस्लिम की रिवायत है कि बिदअत ईजाद करने की इजाजत है? अभी एक बात पे जवाब नहीं मिलने पड़ेगा, दूसरी जगह भाग रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कुछ भी मौजू पे बात कर देंगे। अभी तुमने सही मुस्लिम की दलील दी तो जवाब देना भाई। मैं टेंशन ना लो, मुझे बोलने तो दे, उस पर भी बात करूंगा। नहीं, इन्होंने जो यहाँ लुग़वी बिदअत का नाम लेके खुद दीन में बिदअत की है, इसका जरूरत
जब टाइमर मेथड चलता है तो कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। 1 मिनट चल रहा है, 1 मिनट के बाद हम नहीं बोलने मौका देंगे, 1 मिनट बाद नहीं जैद भाई, लेकिन ये जो मौजू रहेगा उस पर बात करेंगे ना। ये टाइम चल रहा है तो ये कुछ भी बोल देंगे, जो मौजू चल रहा है उस पर बात करेंगे तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। ये कुछ भी बोल रहे हैं, जो मौजू चल रहा है उस पर बात करेंगे। और तुमने जो मौजू चल रहा है, मौजू क्या चला था जैद भाई, 1 मिनट, मौजू क्या चला था भाई? हमने कहा बिदअत गुमराही है, इन्होंने कहा सही मुस्लिम में एक रिवायत में इजाजत है बिदअत के, तो वो सही मुस्लिम की दलील दो ना। अभी सही मुस्लिम में जवाब नहीं बन रहे हैं, तो उनके पास जा रहे हैं। अभी सही मुस्लिम की बात खुद ही शुरू की थी, अभी जब उसका जवाब पूछ रहे हैं तो ये नहीं इनके पास जवाब है, तो वहां से तुमर के पास चले जा रहे हैं। एक जगह पे खड़े होकर के जवाब दो, इतना टाइम नहीं है बात करने का अपने पास। एक जगह एक बात पे खड़े होकर के जवाब दो। सुनो, सही मुस्लिम वाली रिवायत, मेरे बीच में बोलना मत, मेरे बीच में मत बोलना। तुमने हजरत मतलब अभी सही मुस्लिम वाली शरीफ पर भी बात करूंगा। तुमने अभी बात करो, उसी पे बात शुरू हुई थी, उसी पे बात करो। और ये जो तुमने उन्हें गुमराह कहा है, ये कहाँ ले जाओगे? उसी पे बात करो भाई, सही मुस्लिम की रिवायत पेश करो। काल लगे सुनने का कि बिदअत इजाद कर सकते हैं। कहा है, इसका क्या करोगे? जैद भाई ये टाइम पास कर रहे हैं बिला वजह, ये बिला वजह टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं बिला वजह। अभी ये सही मुस्लिम की रिवायत का जवाब नहीं दे सकते हैं ना, तो अब ये जो है ना जैद भाई, हमारे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि ये 4 मौजू पे। उनका वक्त हो गया, हमने उनके सुन लिया जितना सुनना था, और जितना मौका देना था दे दिया, हमने टाइम भी दे दिया। अब चलिए उनके भाई एक मौजू पे बात शुरू हुई, हमने कहा हर बिदअत गुमराही है, उन्होंने कहा हर बिदअत गुमराही नहीं है। दलील क्या दी? सही मुस्लिम की रिवायत। अब मैं पूछ रहा हूँ सही मुस्लिम की रिवायत का जवाब दो, तो हजरत उमर के पास वापस भाग रहे हैं। सही मुस्लिम की रिवायत में, सही मुस्लिम में बात है ही नहीं, इसने झूठ बोला। इसने झूठ बोला कि अल्लाह के रसूल, हम सारी हदीसें मानते हैं। तो वो जो हदीस है सही बुखारी की है, ये क्या बोल रहा था? ये कह रहा था अबू दाऊद की हदीस है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अरे अल्लाह के बंदे, सही बुखारी की है, तो मुत्तफक अलैह, तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है। तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और ये कह रहा है कि नहीं मुस्लिम में एक और हदीस है, यानी हम सारी हदीसों को मानते हैं। तो इसके बरखिलाफ कोई हदीस नहीं ला पाया ये बंदा। सही मुस्लिम में कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, उसमें ये है ही नहीं कि कोई बिदअत चल सकती है, गुंजाइश है, बिदअत हसना सैया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो झूठ बोल दिया सही मुस्लिम की तरफ, और कोई हदीस ये शख्स नहीं ला सका। और ये जो बात कह रहा है, ये इल्जाम लगा रहा है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को हमने गुमराह कहा। कब गुमराह कहा? हम उनको बिदअती मानते ही नहीं है, हमने उनको बिदअती नहीं कहा, हमने ना उनको गुमराह कहा ना बिदअती कहा। उन्होंने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हमने कहा ये लफ्ज लुग़वी माने में है, ये ऐसा लुग़वी बिदअत हमने भी नहीं कहा कोई लुग़वी बिदअत होती है। बिदअत हर बिदअत गुमराही है, लुग़वी और इस्लाही की तक़सीम नहीं करें। हम कह रहे हैं कि ये जो बिदअत का लफ्ज इस्तेमाल किया है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने, ये जो लफ्ज है वो उस माने में नहीं है, वो इस्लाही माने में नहीं है। और इसकी मिसाल भी मैंने दे दिया कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने कज़ब्ता कहा है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से। क्या कोई शख्स ये कह सकता है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को जो कहा है उमर फारूक ने, वो झूठा करार दिया? यानी एक खलीफे दोम ने इब्न अब्बास, जबकि इब्न अब्बास को इतना मानते थे, मजलिस शुरा में इनको रखते थे, तो अगर वो उनको झूठा मानते मजलिस शुरा में थोड़ी रखते, तो वहां झूठ के माने में नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये शख्स कहेगा कि हम जो है जो ये कह रहे हैं कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने कज़ब्ता का माना झूठ नहीं मरा लिया, तो क्या हम झूठ मानने? हम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ मानने? हरगिज़ नहीं मानने। अब रही बात ये कि हम उसको लुग़वी माने में क्यों, तो लुग़वी माने में जब कोई लेता है तो उसकी दलील होती है। दलील क्या है? अल्लाह के रसूल से दलील मौजूद है। जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईजाद की है, अल्लाह के रसूल ने शुरुआत की है, अब बाद में वो चीज बिदअत हो ही नहीं सकती है, इसलिए उस पर इस्लाही बिदअत का इतलाक हो ही नहीं सकता। जब अल्लाह के नबी ने अमल किया है तो उसमें हो नहीं सकता। तो करीना होता है, दलील, हर चीज की एक दलील होती है, करीना होता है, उस बुनियाद पर तय होता है कि किस माने में है। तो यहाँ पे कराइन मौजूद है, दलाइल मौजूद है कि वो चीज इस्लाही बिदअत के माने में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कज़ब्ता उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही कहा इब्न अब्बास के बारे में, वो झूठ इस्लाही झूठ के बारे में नहीं, झूठ के बारे में कहा कि वो जहन्नम में जाएगा, वो झूठ के माने में नहीं है, वो गलती के बारे में, राय के गलत होने के बारे में है वो। जी शेख सरफराज, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं इतनी बात कह रहा हूं कि जब हमने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये कह रहे हैं हर बिदअत गुमराही नहीं है, तो हमने इनसे क्या कहा? ये कि आप दलील दो कि हर बिदअत गुमराही नहीं है। ये कह रहे हैं सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम में कोई नई चीज ईजाद करे, उसमें कहाँ अल्लाह के रसूल ने कहा बिदअत ईजाद करो? भाई पूरी हदीस पढ़ करके सुनाओ ना। इनसे कह रहे थे पूरी हदीस पढ़ कर सुनाओ। पूरी हदीस क्या है? कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कपड़े उनके फटे हुए थे और बहुत गुर्बत की हालत में थे, वो कबीले मुज़र के थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हालत देख करके बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, उन्होंने अजान कही, उसके बाद इकामत हुई, नमाज पढ़ी अल्लाह के नबी ने, फिर खुतबा दिया और खुतबे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि इनको सदका खैरात करो, इन पर खर्च करो। ये याद रखें, किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा। तो कोई आदमी आया, उसने थोड़ा बहुत दिया, कोई जो है वो एक सा जो है तम्र दिया, किसी ने एक सा खजूर दे दिया, थोड़ा बहुत लोग दे रहे थे।
اور اس کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے نا نہیں ایک آدمی ہے اس نے دینار دے دیا. تصدق حدیث کے الفاظ ہے تصدق رجل من دینارہ ومن درہمہ ومن صوبہ ومن صاع برہ ومن صاع تمرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صدقہ دینے کے لیے، کوئی آدمی نے آ کر کے اپنا دینار بھی دے دیا، درہم دے دیا، کپڑے دے دیے اور اس کو گیہوں دے دیا اور اس کو کھجور دے دیا. تو جب اتنا سب کچھ دیا تو اس کو دیکھ کر کے پھر دوسرے ثم تتابع الناس، یہاں تک کہ جب ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو دوسرے لوگ بھی کرنے لگے. یعنی پہلے کوئی نہیں دے رہا تھا، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرو تو ایک آدمی نے اتنا دیا، اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ دینے لگے. جو آدمی نے دیا اس نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تک کرو تو کیا. تو اللہ کے رسول کے کرنے پر جو کام کیا وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کام کو کہا کہ اللہ کے رسول نے کرو اور اس پر اللہ کے نبی ابھی حدیث آ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. آگے شیخ. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے صحابہ کو حکم دیا کہ صدقہ کرو. اور ایک صحابی نے جب اٹھ کر کے صدقہ کیا تو ان کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے کیا. یہ صحابی جنہوں نے صدقہ کیا تھا کیا انہوں نے کوئی بدعت کی تھی؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہ دیا ہو، جس کو مشروع نہ کیا ہو. یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور اللہ کے نبی کے حکم دینے پر وہ صحابی نے صدقہ کیا تھا، تو وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے صحابی کے عمل کے بارے میں کیا فرمایا؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ. جو اسلام میں کوئی اچھی چیز، اچھی سنت شروع کرے گا، یہاں پہ سنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدعت تو کہا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے ہر بدعت کو گمراہی کہا ہے. یہاں پر کہاں کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بدعت حسنہ ہوتی ہے؟ یہاں پہ تو سنت کو اللہ کے نبی فرمایا سنتا حسنتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابی نے کیا تھا. تو وہی یہ حدیث یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ بار بار حضرت عمر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں بدعت کا لفظ ہی نہیں ہے. حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں ایک سنت حسنہ کو شروع کرے گا. سنت حسنہ کی بات ہے، بدعت کی تو بات ہی نہیں ہے. لفظ سنت حسنہ ہے تو اس سے آپ بدعت حسنہ پر استدلال کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ لفظ جب سنت حسنہ لکھا ہوا ہے تو اس سے بدعت حسنہ پہ کیسے استدلال ہو سکتا ہے کہ بعض بدعت حسنہ ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی کے قول میں کنٹروڈکشن تھوڑی ہو سکتا ہے. وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. صحیح مسلم کی جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے سنتن حسنتن، اچھی سنت. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو گمراہی کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، اللہ کے نبی کے حکم دینے کے بعد صحابی نے کیا تو بدعت کیسے ہو گئی؟ جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ اس حدیث سے بدعت کی دلیل کہاں مل رہی ہے؟ اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا کسی چیز کے بارے میں حکم موجود ہے اور لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، پھر ایک آدمی بڑھ کر کے عمل کرنے لگے. ان لوگوں کے بیچ میں وہ عمل کی شروعات یہ آدمی کرے جس کا سنت ہونا ثابت ہے، تو اس سنت کو جاری کرنے کا اجر اس کو ملے گا. جیسا کہ شیخ کفایت نے بتایا کہ ایک شہر ہے وہاں پہ کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا. داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کوئی نہیں رکھ رہا تھا تو ایک آدمی نے داڑھی رکھنا شروع کی، لوگوں کو اس کی دعوت دی، اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی داڑھی رکھی، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا. پر اس کا مطلب تھوڑی کہ اس نے جو داڑھی رکھی وہ بدعت ہو گئی کیونکہ اس شہر میں کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا تھا. تو یہ حدیث تو کسی بھی طور پر بدعت حسنہ کی دلیل بنی نہیں سکتی. یہ بولتے ہیں کہ ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں، تو کہاں دونوں حدیثیں مانتے ہو بھائی؟ اس حدیث میں کہاں بدعت حسنہ کا ذکر ہے؟ یہ صرف لوگوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی الفاظ پڑھیں، نہ وہ عربی الفاظ پڑھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پوری حدیث پڑھو کہ اس میں بدعت کو ایجاد کی تھی صحابی نے، تو وہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی ترجمہ کریں گے، ابھی جب عبارت پڑھیں گے تو پوری بات کھل جائے گی. وہ پھر آنا چاہیں پھر میں یہی سوال کروں گا وہ حضرت عمر کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو صحیح مسلم والی دلیل دی تھی یہ اگر پیش کر دیں گے تو ان کا پول کھل جائے گا. وہ پھر آئیں گے تو پھر میں ان سے یہ بولوں گا کہ صحیح مسلم کی روایت سامنے موجود ہے، بتاؤ اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت کہاں مل رہا ہے؟ بات یہی ہوئی تھی نا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی. ہم نے تو اپنی دلیل دے دی، آپ اپنی دلیل دو نا کہ بعض بدعت حسنہ ہوتی ہے. اس سے تو بدعت حسنہ نہیں ثابت ہو رہی ہے، یہ تو سنت حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نہ لغت اس میں بدعت کا لفظ آیا ہے لغوی طور پہ، نہ ہی یہ جو عمل صحابی نے کیا تھا وہ اصطلاحی طور پہ بدعت ہے. تو نہ لغوی نہ اصطلاحی، کسی بھی طور پہ آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. جی میرے خیال سے بہت واضح ہے. اور یہاں پہ جہاں تک یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ یعنی جو ان کی سوچ ہے کہ بھئی بدعت لفظ، تو لفظی طور پر بھی تو لفظ بدعت آتا ہے. لفظی طور پر خود آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے کلام میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، آپ دیکھیے یہ آیت. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل کہہ دیجئے نبی ما کنت بدعا من الرسل، کہ کہو میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. تو یہاں پہ لفظ بدعہ دکھ رہا ہے، تو یہ کس اعتبار سے؟ لفظی اعتبار سے. اب عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جو استعمال کیا نیم البدعۃ ھذہ، تو کیا کس اعتبار سے استعمال کیا عمر رضی اللہ عنہ؟
کیا وہ لفظی اعتبار سے کہہ رہے تھے یا شرعی اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ تو شیخ کفایت نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا وہ ایک سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کیا کہ پوری ایک جماعت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کیا، تو سنت کیسے تھی؟ نہیں تھی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک عمل کیا پھر بھی وہ بدعت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ بدعت ہو سکتی ہے کیا؟ آپ خود سوچو نا، اتنا آسان معاملہ ہے. ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل نہیں بھی کیے ہوتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواہش ظاہر کر چکے ہوتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کو روزہ رکھنا خود نہیں رکھ پائے، اگلے سال نہیں تھے، لیکن خواہش ظاہر کی تو وہ بھی سنت ہے. تو آپ کے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک عمل کیا اور ایک مجبوری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکے، یعنی کہ تراویح کی جو بڑی جماعت تھی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو ہو رہی تھی جیسے شیخ کفایت نے بتایا، اور جس حدیث کا اندر ذکر ہے اسی کے حدیث میں ذکر ہے کہ جماعتیں ہو رہی تھی، ایسا نہیں کہ جماعت نہیں ہو رہی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت ہی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ آپ وہی جو نیم البدعۃ حاضی والی حدیث ہے اسی میں اوپر پڑھی، اسی میں دیا ہوا ہے، میں نے ایکسٹریم میں بتایا تھا. تو یہاں پہ سمپل سا معاملہ ہے، وہ بدعت تھی ہی نہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا وہ بدعت تھی ہی نہیں. تو کس اعتبار سے کہ بھائی اگر موبائل کا نیا ماڈل آیا تو ہم لوگ کہیں گے نیم البدعۃ حاضی، کتنی اچھی بدعت ہے، تو دین کی بدعت تھوڑی ہو لفظی اعتبار سے. تو لفظی اعتبار سے لفظ بدعت کا استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، قرآن کی آیت ہے سامنے. تو لفظی اعتبار سے کہنا کہ استعمال ہی نہیں ہے، یہ بات تو بالکل غلط بات ہے. ہاں، اور شرعی اعتبار سے بدعت ڈیفائنڈ ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت نہیں کی، اور شرعی اعتبار سے جو چیز بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے، تو وہ چیز کل بدعت ضلالہ، اور اس چیز کو ماننے میں کسی ایمان والے میں ذرا بھی دل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ کے دل میں جو اسی کجی دکھ رہی ہے، جو رکاوٹ دکھ رہی ہے، نہیں ارے یہ مت رکھو میرے بھائی. ہم سب مومن ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جب قرآن حدیث کی بات آ گئے اس کے بعد کوئی رکاوٹ دل میں نہیں ہونی چاہیے. چلیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اگلے مہمان کو لیں گے اور ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ ایک بات میں وضاحت کے طور پہ بول دوں میں کہ یہ اسٹیج جو ہے نا ہم نے کوئی بدعتوں کو پھیلانے کے لیے نہیں دیا ہے. تو کوئی آدمی اگر بات کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ اصولوں کے مطابق موضوع پر بات کرے گا تو اس سے بات کریں گے. اب وہ آ رہا ہے 1 منٹ میں کوئی بھی بات کہیے جا رہا ہے، اپنی دلیلیں دے رہا ہے، 10 دلیلیں دے کر کے چلے جا رہے ہیں. تو جو ہم بدعتیں پھیلانے کی اسٹیج نہیں ہے. آپ بات کرو گے بات کریں گے، ایک موضوع رکھو اصولوں پہ بات کرو تو بات کریں گے. بھائی یہ انصاف کی بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ آؤ اور آپ کو 1 منٹ ملے اور آپ 10 دلیلیں دے دو، پھر ہم اس کے بعد 10 دلیلوں کا کیسے رد کریں گے؟ گفتگو کے لیے بات ہے نا، اسٹریم کی بات ہے نا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں موقع نہیں دیے. بھائی ہم موقع کب دیں گے جب آپ اصولوں کے مطابق بات کرو گے. آپ کو بدعت پھیلانے کا موقع نہیں دیں گے. بدعت کے پرچار کا موقع ہم ہرگز نہیں دیں گے. جیسے وہ شخص بار بار بولا کہ تم نے عمر فاروق کو گمراہ کہا، ایسی اجازت ہم کسی کو نہیں دیں گے کہ آ کے کچھ بھی بول کے چلا جائے، الزام لگا کے چلا جائے. یہ ہمارا اسٹیج ہے اور تم آ کے جو چاہو بول کے چلے جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے. امانت داری کے ساتھ ڈسکشن کرنے. بالکل. چیٹ میں سے ایک سوال ہم لے رہے ہیں، میری جسٹ نظر پڑ گئی. یہ سوال ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے، میں حدیث بھی اسکرین پہ لے آتا ہوں 1 منٹ. ہاں، اس کے اندر کہتے ہیں سنہ کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے. ہاں جی، کیا ہوتا ہے؟ احداث کہہ رہے ہیں، سنہ کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے. جو یہاں پہ سنہ جو دیا ہے، سنہ کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ارے بھائی یہاں ہوگا اگر تو آ جاؤ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی ایسے لغت کے اعتبار سے احداث ہوتا ہے. یہاں کس عمل کے لیے اللہ کے رسول نے سنہ کا استعمال کیا ہے؟ حدیث کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیے کہ حدیث میں کیا دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے. اگر آپ سنہ کا لغوی معنی لے رہے ہیں تو ایک چیز کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ رہے ہیں، تو یہ دیکھیے کیا یہاں سنہ کا لفظ اصطلاحی معنی میں جو بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کے لیے استعمال کیا ہے. آپ آؤ یہاں پر اسٹریم پہ بات کرتے ہیں آپ سے. بھائی اگر احداث معنی بھی لے لو تو کس چیز کا احداث ہے؟ احیاء سنت کہتے ہیں نا، سنت کو زندہ کرنا. یعنی ایک سنت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اس پہ کوئی عمل کرے، اس کو احداث بول سکتے ہیں لوگ اعتبار سے کہ ایک سنت پہ عمل. جیسے شیخ سرفراز نے کہا داڑھی رکھنے کی بات ہے، اگر کہیں پہ داڑھی رکھنے کا رواج نہیں ہے، جا کے آدمی نے وہاں احداث کیا یعنی داڑھی رکھنے کا رواج ڈالا، تو کہیں گے نا من سن سنتن حسنۃ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ احداث کریں تو احداث کیا کریں گے؟ کس چیز کا احداث کریں گے؟ سنت ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سنہ کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے، اور اس کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے اس کے اصطلاحی معنی کے صحیح ہونے کا آپ استدلال کر رہے ہیں. مطلب آپ مغالطہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ سنہ کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے. اچھا، تو لغوی معنی ہی ہوتا ہے تو اس کے بدعت کے اصطلاحی معنی میں جو بدعت کہا جاتا ہے اس کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ ایک لفظ کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے ایک شرعی معنی میں بدعت کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ جبکہ پورا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سنہ اگر مان لو کہ لغت میں
सन्ना का लफ्ज जो है नई चीज इजाद करने के माना में आता है, पर पूरी सियाक देखिए ना, यहाँ पर तो बिदअत शरई की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर तो एक सुन्नत की बात हो रही है। अल्लाह के सदक़े का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया था, अल्लाह के नबी के कहने पर वो साहबी जो है ना उन्होंने सदका किया था, तो अल्लाह उस साहबी ने बिदअत की ही नहीं थी, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ सन्ना का लफ्ज बिदअत के माना में इस्तेमाल हो रहा है? जब साहबी बिदअत करते हैं और अल्लाह के रसूल कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बिदअत ने की, तो समझ में आता, लेकिन अल्लाह के नबी, वो साहबी ने तो बिदअत नहीं की थी, वो साहबी जो है उन्होंने तो एक काम अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक किया था, तो कैसे वो बिदअत हो सकता है? उसके यानी पूरी हदीस के कॉन्टेक्स्ट को काट करके एक जुमला उठा करके अपने माने की बात आप कैसे उसको पहना सकते हैं? बिल्कुल। और फिर बोलते हैं कि हम दोनों, अगर आप दो, अभी वो बोल रहे थे ना कि हम दोनों हदीसें मानते हैं, एक हदीस तो पूरी मानो पहले दोनों हदीसें मानने के बजाय ये हदीस तो पूरी मानो पहले, ये पूरी हदीस पढ़ो ना, इसका एक जुमला क्यों लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं? हम दोनों हदीसें मानते हैं, अरे आप दोनों नहीं, आप एक हदीस मान रहे हो, वो भी पूरी नहीं मान रहे हो, उसका सिर्फ एक जुमला जो आपको अपने काम का मिल रहा है वही जुमला निकाल ले रहे हो, उसके पूरे सियाक को छोड़ दे रहे हो। तो वही हम तो यही तुमसे कहते हैं कि पूरा मानो ना। जब पूरा मानने की बात आती है, ये साहब कह रहे थे कि दोनों हदीसें मिला करके मानते हैं, तो दूसरी हदीस पूरी पढ़ो पहले, फिर समझ में आएगा कि तुम पूरी हदीस मानते हो कि नहीं मानते हो। तुम एक हदीस भी पूरी नहीं मान रहे हो साल में। सही। और ये जो नुक्ता बात लोग लाते हैं ना कि बाज़ उलमा ने तशरीह किया है, बिदअत हसना सय्या आम को खास किया, भाई सहाबे कराम इस तकसीम को नहीं मानते थे, बाद के उलमा ने जो तकसीम किया वो हमारे लिए दलील नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बिल्कुल सही सनद से इब्ने बत्ता वगैरह ने नकल किया, इमाम बैकी ने नकल किया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रअन्नासु हसना, हर बिदअत गुमराही है, गरचे लोग उसको हसना समझे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसना सय्या की तकसीम नहीं की, सहाबा इस तकसीम को नहीं मानते थे, लिहाजा सहाबा जब इस तकसीम को नहीं मानते थे तो हमारा जो मनहज है, हमारा जो मानना है, हमारा जो उसूल है वो ये है कि कुरान हदीस और सहाबा। तो अगर सहाबा ने रिजेक्ट कर दिया है बिदअत हसना बिदअत सय्या, तो बाद के किसी आलिम का कोई कौल लेकर आओ कि इन्होंने ये हदीस को लेकर तशरीह किया कि ये खास था, ये आम था, ये होता, वो हम सब नहीं मानते, हमारे लिए वो बिल्कुल दलील नहीं है, सहाबा से बिल्कुल साबित नहीं है। तो सहाबा के खिलाफ कोई कितना बड़ा आलिम हो, अगर सय्या और हसना की तकसीम करे, हदीस से कोई भी इस्तेलाल करे, हम उस तकसीम को, उस इस्तेलाल को नहीं मानते, क्योंकि ये सहाबे कराम के खिलाफ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक आम फहम मिसाल से हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं कि भाई देखो, मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर कहें कि वेडनेसडे की अभी हमारी स्ट्रीम है, अब वेडनेसडे की स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हुई है और फ्राइडे से वेडनेसडे आई है, अब हम सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन आएगा हम लोग दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन सोचो कि ये स्ट्रीम जारी रही और इसी तरह से यानी ये सारे मौज़ूआत पर लोगों के लिए वजाहतें आती रही, बात वाज़ेह होती रही, तो जिसने शुरू किया उनको सवाब मिलेगा आगे भी। आप अपने घर में मिसाल के तौर पे सोचो कि सब लोग बैठो, चलो हम लोग ये वक्त पे बैठेंगे, साथ में थोड़ा कुरान पढ़ेंगे, कुछ हदीसें पढ़ेंगे। आपने जितना पढ़े, लेकिन एक दिन आपका इंतकाल होगा, आप चले जाएंगे, तो आपने जितना पढ़े आपको उतना सवाब मिलेगा, लेकिन वो चीज बाद में जारी रही तो बाद में भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो घर में कोई भी चीज शुरू करे कि हम लोग सैटरडे नाइट बैठ कर फिल्म देखेंगे, अब जितनी फिल्में आपने देखे उतना तो गुनाह आपको मिलेगा ही, लेकिन आपके मरने के बाद बच्चे जो फिल्में देख रहे हैं वो भी गुनाह आपको मिलेगा कि आपने वो काम शुरू किया था, आपने वो काम शुरू किया था घर में। तो यहां पर ये मतलब नहीं है कि बिदअत शुरू करना, बल्कि बिदअत तो बुरी चीज है, क्योंकि दलाला कहा, फहुआ रद्द कहा, लानत आती है उसमें, कई सारी चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया उससे बच के रहना। और अगर किसी ने बिदअत शुरू किया तो ये तो ऐसी चीज है, ये तो जितने लोग बाद में करते रहेंगे उसको गुनाह मिलता रहेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु बिदअतिन दलाला। कितनी वाज़ेह बात है। चलिए अभी हम अगले मेहमान, यहाँ पे क्या नाम है इनका, चलो चले गए वो, नवाब बरेलवी। यस, नवाब बरेलवी। नवाब बरेलवी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।